إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. салом ва раҳмати аллоҳ бар шумо бод. Хуш омадед ба қисми сеюми силсилаи лексияҳои тарбияи ақидавии насли озодихоҳ. Имрӯз ман диққати шуморо ба мавзӯи бисёр муҳим ҷалб карданиям. ин мафҳуми ҳокимият ва ҳуқуқи қонунгузорӣ аст. ин мафҳум яке аз асосҳои илми ақида мебошад. устодоне ки ақидаро дуруст таълим медиҳанд, маҳз бо тавзеҳи он оғоз мекунанд. чаро? зеро бедарки ҳақиқии ҳокимият тавҳид маънои аслии худро гум мекунад ва танҳо ба як изҳори забонӣ табдил меёбад ки ба зиндагии воқеи инсонҳо таъсир намерасонад. баъзе олимон ва устодон дар китобҳои худ ба мавзӯи ҳокимият боби ҷудогонаеро бахшиданд ва онро тавҳидулҳокимият номиданд. ин таъкид мекунад ки ин мавзӯъ барои дарки дурусти ислом то чӣ андоза муҳим аст. аммо бояд зикр кард ки мафҳуми ҳокимият ҳамчунин сабаби асосии ихтилоф миёни мусалмонон ва кофирон мебошад. дар тӯли таърих ҷанги байни ислом ва дигар мафкураҳо маҳз дар атрофи ҳамин мафҳум сурат гирифтааст. ҳокимият сабаби асосии муқоимати мусалмонон бо ғайри мусалмонон мебошад. аз ҳамин сабаб мо ин қисмро пурра ба шарҳи мафҳуми ҳокимият, ҷойгоҳи он дар ақида, нақши он дар ҳаёти мусалмонон ва таъсири он дар мубориза бо кофирон бахшида хоҳем кард. биёед ба ин мавзӯъ амиқтар ворид шавем то аҳамияти онро дуруст дарк кунем. масалан ба кофирон фарқ надорад ки ту намоз мегузорӣ ё на, аммо онҳо намехоҳанд ки ту муҷоҳид шавӣ. ба онҳо аҳамият надорад ки ту дар моҳи рамазон рӯза мегирӣ ё на, аммо агар ҳамсарат ҳиҷоб пӯшад, онҳо бар зидди ӯ бармехезанд. онҳо парвоӣ надоранд ки ту закот медиҳӣ ё ба фақирон садақа мекунӣ, аммо агар ту алайҳи қарзҳои фоизӣ мубориза барӣ, онҳо туро душман эълон мекунанд. чаро? зеро ҳокимият маънои татбиқи ҳамаҷонибаи қонунҳои ислом дар ҳаёти ҷомеа мебошад. бе татбиқи ҳокимият зиндагии исломӣ ғайриимкон аст. олимони ақида мафҳуми ҳокимиятро аз ҷиҳати назариявӣ ба ду қисми асосӣ ҷудо карданд. якум, ҳокимияти таквиния. ин мафҳум ба салтанати мутлақи аллоҳи таъло дар коинот тааллуқ дорад, зеро ӯ офаридгор ва ҳокими мутлақи он аст. ӯ ҳар чиро офарида, андоза ва тақдири онро муайян кардааст. калимаи таквиния аз феъли кун гирифта шудааст ки маънояш бишав мебошад. дар қуръон омадааст ки агар аллоҳ чизеро бихоҳад, ба он кун, яъне бишав мегӯяд ва он мешавад. маҳз дар асоси ҳамин мафҳум ҳокимияти таквиния ташкил ёфтааст. муҳим аст қайд кунем ки ҳақиқати ҳокимияти таквинияро бештар атеистон инкор мекунанд, зеро онҳо мавҷудияти офаридгор ва ҳукмронии ӯ бар коинотро намепазиранд. аммо ин мавзӯъ дар баррасии имрӯзаи мо нест. иншааллоҳ мо дар оянда ба он бармегардем. он вақт мо ҳадисҳоро дар бораи ҳокимияти таквиния муҳокима мекунем. мавзӯи қазо ва қадар ва хосиятҳои ашёро дар ин замина шарҳ хоҳем дод. имрӯз бошад ба қисми дигари ҳокимият ки бештар амалӣ ва татбиқшаванда аст диққат медиҳем. имрӯз мо дар бораи қисми дуюми мафҳуми ҳокимият, ҳокимияти ташриия, яъне ҳокимияти қонунгузорӣ суҳбат мекунем. пеш аз он ки ба таҳлили он гузарем, биёед бубинем ки ин мафҳум чӣ гуна мавриди ҳамлаи кофирон қарор мегирад ва чаро он дар назари онҳо хеле хатарнок аст. мафҳуми ҳокимият аз нигоҳи аҳамият дар байни ғояҳои ислом дар ҷойи сеюм қарор дорад. чаро маҳз ҷойи сеюм? зеро худи кофирон аз ҷумла шарқшиносон ва таҳлилгарон онро ҳамчун сеюмин ғояи хатарнок барои мафкураи худ арзёбӣ намуданд. се ғояи асосии ислом ки кофирон ба онҳо мубориза мебаранд. ин шарқшиносон ки таҳти назорати калисо ва ҳукуматҳои кишварҳои ғарб фаъолият мекунанд, кайҳо боз талошҳои худро ба нест кардани се ғояи калидии ислом равона намуданд. албатта кофирон ҳамлаи ҳамаҷонибаи ба ислом мебаранд ки тамоми ҷабҳаҳои ҳаётро дар бар мегирад. онҳо бо ҳиҷоб, ахлоқи исломӣ, интишори ислом ва дигар ҷузъҳои фарҳанги исломӣ мубориза мебаранд. аммо бо ин ҳамлаи фарогир онҳо бо тамаркузи махсус се ғояи асосии исломро ҳадаф қарор доданд. онҳо итминон доранд ки агар яке аз ин се ғояро нест кунанд, метавонанд исломро ҳамчун мафкура нобуд кунанд. чаро кофирон аз ҳокимияти ташриия метарсанд? чаро айнан қонунгузории исломӣ барои кофирон таҳдиди бузург аст ва мусалмонон онро чӣ гуна бояд дуруст дарк кунанд ва ҳимоя намоянд? кофирон пас аз омӯзиши ислом дарк карданд ки он бар се ғояи калидӣ асос ёфтааст. барои нест кардани ислом онҳо тасмим гирифтанд ба ин се ғоя зарбаи сахт зананд. агар яке аз онҳо аз байн равад, онҳо ба ҳадафи худ расида мешуморанд. якум, муқаддас будани матнҳои қуръонро аз байн бурдан.
برای ضعیف ساختن احترام قرآن آنها کوشش میکنند که ارزش آن را در چشم مسلمانان پست نمایند. یکی از رذیل‌ترین تلاش‌های آنها کتاب تاریخ قرآن میباشد. برای تهیه آن ده‌ها شرقشناس جلب شده تقریباً 80 سال به این کار صرف کردند. هدف آن شبهه انداختن در الهی بودن قرآن بود، ولی همه کوشش‌های آنها ناکام گشتند. الله کلام خود را حفظ نمود. مسلمانان همانا از قرآن راهنمایی میگیرند، اما این تنها یکی از 3 غایه هدف گرفته کافران است. اولین شخصی که کار را بر کتاب تاریخ قرآن آغاز کرد تئودور نیالدکه بود. این شرقشناس آلمانی برای تلاش‌هایش در ضعیف ساختن اسلام توسط شبهه انگیزی به قرآن شیطان شرقشناسان نام گرفته است. شاید شما نام‌های مثل محمد شهرور، عدنان ابراهیم و دیگران را شنیده باشید. این به نام عالمان نیز عقیده‌های باطل خود را بر اساس تخمین‌های این کتاب بنا کردند. اکثر شرح‌های تحریف شده قرآن که از جانب شرقشناسان و آتئیستان پهن می‌شوند، ریشه‌اش عیناً در همین کتاب است. آنها 80 سال صرف کردند تا توسط آن مسلمانان را از مقدس دانستن قرآن باز دارند. آنها به هدفشان نرسیدند. مسلمانان همانا قرآن را همچون کتاب مقدس الله احترام میکنند. کافران درک کردند که احترام قرآن را از بین بردن غیر امکان است. به حمله دیگری گذشتند. آنها به غایه دومی مهم در اسلام حمله کردند. دوم، حمله به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. وقتی که کفار درک کردند که نمیتوانند قرآن را در چشم مسلمانان به احترام سازند، آنها به غایه دوم اسلام حمله کردند. این غایه سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم همچون دلیل مهمی شرعی است. چرا آنها به سنت حمله کردند؟ منطق آنها چنین بود: اگر سنت به اعتبار گردد اساس دلیل های اسلام فرو می رود. اگر مسلمانان به حدیث ها شبهه کنند شریعت را تغییر دادن آسان می شود. به همین سبب پس از ناکامی حمله به قرآن، شرقشناسان و طرفداران آنها تلاش های خود را به ضعیف ساختن اعتماد به سنت روانه کردند. چی طور آنها کوشش کردند که سنت را ضعیف سازند؟ با جلب کردن اشخاصی که خود را متفکر و اصلاحگار می نامیدند. یکی از چنین شخصان جمال الدین افغانی بود که در آخر دوره دولت عثمانی زندگی کرده است. او در مصر شعبه ماسون‌ها را تأسیس داد و موقتاً توانست به الازهر تأثیر رساند. شرقشناسان و جانبدارانشان کوشش کردند که اعتماد به کتاب‌های امام بخاری و مسلم را ضعیف سازند. آنها با راه تحریف و تعویل تلاش نمودند تا نام صحابگان را بدنام کنند. آیا آنها به هدف رسیدند؟ بله، قسماً، ولی نه پورا. بله، آنها توانستند گروهی خرده از آدمان را گمراه سازند. در بعضی کشورهای مسلمانی افرادی پیدا شدند که خود را اصلاحاتگران و کارشناسان می‌نامیدند. مسلمانان چی طوری که قرآن را حفظ کردند، همان طور سنت را نیز حفظ نمودند. آنها محبت عمیق خود را نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم حفظ کردند. امت اسلام به این فتنه ها داده نشد و به حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم صادق ماند. آیا حمله به سنت قطع شد؟ نه. آنها تا حال با تمام راه‌ها کوشش دارند که اعتماد را به حدیث ها ضعیف سازند. بنابراین حفظ و حمایت سنت وظیفه هر یک مسلمان است. اما این تنها 2 غایه هدف گرفته کافران بود. جبهه‌های جنگ علیه اسلام. کافران چی به دست آوردند؟ در جبهه اول بر ضد قرآن آنها کاملا مغلوب شدند. همه کوشش‌هایشان برای بیکار ساختن مقدسات قرآن شکست خورد. در جبهه دوم بر ضد سنت آنها نیز شکست خوردند. تلاش‌های آنها برای بیکار کردن حدیث‌ها، ضعیف ساختن اعتماد به محدثان و بدنام کردن صحابه‌ها ناکام شدند. اما در جبهه سوم بر ضد حاکمیت متاسفانه آنها به موفقیت نایل گردیدند. چرا محض حاکمیت هدف اساسی کافران گردید؟ حاکمیت حقوق قانونگذاری که در اساس آن تنظیم جامعه اسلامی صورت میگیرد. بدون حاکمیت قانون‌های اسلام تطبیق نمی‌شوند و همین نکته است که دشمنان توانستند آن را ضعیف سازند. آنها فهمیدند که اگر مسلمانان حاکمیت قانونگذاری الله را رد کنند، پس اسلام تنها در سطح شخصی باقی میماند و دولتداری اسلامی از بین می رود. اینجا است که کوشش‌های آنها نتیجه دادند و به اسلام ضربه شدید زدند. آیا شخص میتواند ایمان کامل داشته باشد اگر حاکمیت قانونگذاری الله را رد کند؟ نه. اگر شخص بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله ولی در برابر این حاکمیت قانونگذاری الله را نپذیرد، پس ایمان او کامل نیست. به اعتقاد به حاکمیت ایمان کامل نمی شود. به حاکمیت نظام اسلامی تطبیق نمی گردد. چرا حاکمیت چنین اهمیتی بزرگ دارد؟ امروز ما محض این مسئله را تحلیل میکنیم. بیایید عمیق‌تر درک کنیم که چرا حاکمیت در عقیده و حیات مسلمانان نقشی کلیدی دارد.
کافران همیشه قانونگذاری الله را خطرناکترین غایه اسلام می‌دانستند. بنابراین مستملکه‌داران تصمیم گرفتند که با همه راه‌ها شبهه‌ها را درباره حاکمیت در ذهن مسلمانان جای کنند. چطور آنها کوشش کردند که حاکمیت قانونگذاری الله را ضعیف سازند؟ آنها منافقان و دشمنان داخلی امت را سفربر کردند. شرقشناسان را برای تحریف و تحلیل غلط این مفهوم جلب نمودند. هدف تنها یک بود: زندگی مسلمانان را از قانونهای الله جدا ساختن. برای درک بهترین موضوع ما آن را به سه قسم جدا میکنیم. یکم، امروز ما خودی مفهوم حاکمیت را بررسی خواهیم کرد. دوم، ما نقش حاکمیت را در عقیده اسلامی هم برای شخص و هم برای جامعه تحلیل خواهیم کرد. سیوم، ما راه‌های تطبیق حاکمیت و فتنه‌های کافران را بر ضد آن بررسی می‌کنیم. به خصوص ما می‌بینیم که چطور کافران توسط شعارهای مثل دموکراسی و دولت دنیوی به حاکمیت حمله کردند. امروز ما دقت خود را به خود مفهوم حاکمیت روانه می‌کنیم. حاکمیت چیست؟ حاکمیت حقوق الله بر قانونگذاری و حکمرانی میباشد. ریشه کلمه حاکمیت الحاکم است که معنایش داور، قانونگذار و حکمران است. حاکم اصلی کی است؟ تنها الله تعالی. حاکمیت تنها به الله و شریعت او تعلق دارد. حاکمیت معنای تطبیق قانونهای اسلام در زندگی واقعی را دارد. اگر حاکمیت را نپذیریم، اسلام تنها به شعارها و مراسمهای عبادت تبدیل می‌یابد. در این صورت آن نفوذ سیاسی و اجتماعی خود را از دست می‌دهد. امروز بسیاری از مسلمانان اسلام را تنها با نماز، روزه، تلاوت قرآن و ذکر محدود می‌کنند. آنها گمان می‌کنند که اوج دینداری تنها در ادای حج یا عمره است. اما چنین مناسبت اسلام را از یک نظام حیاتی به مجموعه رسم و آیین تبدیل می‌دهد. این یک خطر است که اساس اسلام را ضعیف می‌سازد. چرا مفهوم حاکمیت برای اسلام مهم است؟ حاکمیت حکمرانی شریعت و تطبیق قانونهای اسلام در عمل است. برای آنکه این مفهوم را به طور روشن درک کنیم، آن را با مثالهای عادی شرح می‌دهیم تا حتی آنهایی که نو با اسلام آشنا می‌شوند آن را درک کنند. هر یک انسان در زندگی از روی معیارها و قاعده‌های عمل می‌کند. هر کس برای قبول قرارهای خود یک سرچشمه حکمرانی دارد. سه نوع آدمان از روی معیارهای زندگی. گروه اول، آدمانی که تنها منفعت شخصی خود را می‌جویند. برای آنها هیچ چیز مهم نیست غیر از نفع شخصی. آنها تنها کاری را انجام می‌دهند که به منفعت خود راست آید و از آن چیزی که به منفعتشان ضرر می‌آید کناره‌گیری می‌کنند. در اصل آنها خودبین هستند. خودبینی یک خصلت منفی در جامعه اسلامی حسابیده می‌شود. انسان می‌تواند بعضاً خودبینانه رفتار کند، اما اگر تمام حیاتش تنها به منفعت‌های شخصی اساس یابد، او یک شخصیت خراب کننده می‌گردد. خودبینی پیوند اجتماعی را ویران می‌کند و جامعه را ضعیف می‌سازد. الله در قرآن درباره چنین آدمان فرموده است: و اگر حقیقت از روی هوای نفسی آنها رفتار می‌کرد، آسمان‌ها و زمین و آنچه در آنها است فساد می‌شدند. یعنی اگر همه تنها نفس خود را پیروی می‌کردند، دنیا کاملا فاسد می‌شد. این گروه آدمان در همه جا بوده برای جامعه ضررآورند. در قسم آینده ما گروه دوم را بررسی می‌کنیم. آنهایی که حیات خود را بر اساس عنعنه‌ها و عرف و عادت‌های مردم می‌سازند. الله تعالی در قرآن می‌فرماید: آیا ندیدی کسی را که خواهش‌های نفسش را همچون معبود گرفته است؟ الله او را با وجود علم گمراه نمود، بر گوش و دلش مهر نهاد و بر چشمانش پرده کشید. این آیت عمق بزرگی دارد. آن درباره آدمانی میگوید که خواهش‌های خود را بالاتر از همه چیز گذاشته آن را همچون اله قرار می‌دهند. این تنها مردم عادی را در بر نمیگیرد، بلکه حتی بعضی عالمان عقیده و فقه نیز میتوانند به این فتنه گرفتار شوند. چرا علم این گونه انسانها را نجات نمیدهد؟ شاید آنها حافظ قرآن باشند، شاید در نمازهای جماعی تلاوت زیبا کنند، شاید در ظاهر پرهیزگار و تقوادار نمایان شوند، اما همه این آنها را از غضب الله نجات نمیدهد. چرا؟ زیرا آنها خواهش‌های شخصی خود را اله قرار دادند. برایشان نفس خود بالاتر از همه قانون‌ها و ارزش‌ها است. اسلام قطعاً منع کرده است که انسان منفعت شخصی و هوس‌های خود را بالاتر از حقیقت گذارد. گروه دوم، به این گروه اکثر انسان‌های امروزه داخل می‌شوند. آنها در قرارهای خود به دیگران تکیه می‌کنند، از جمله حاکمان، پارلمان‌ها، وزیران، پرزیدنت‌ها، پادشاهان یا دیگر شخصیت‌های با نفوذ. بعضاً چنین آدمان را با اصطلاح ولی الامر نام می‌برند که اصلاً آن اصطلاح شرعی است، اما متاسفانه در زمان ما با معنای تحریف شده استفاده می‌شود.
این عنوانها و نامها هم در دوران معاصر و هم در تاریخ گوناگونند، اما ماهیت آنها تغییر نمی‌یابد. چون این آدمان با قانونها و قرارهای انسانی زندگی می‌کنند بدون توجه به آنکه آن می‌تواند با اسلام مخالفت داشته باشد. گروه سیوم، اینها کسانی هستند که باید تمام مسلمانان چنین باشند. آنها حیات خود را بر عقیده اسلامی بنیاد کردند. مسلمان حقیقی شخصی است که تنها به الله اطاعت می‌کند و تنها به فرموده‌های او پیروی می‌نماید. وقتی که ما درباره اسلام سخن میگوییم آن چنین تعریف دارد: اسلام اطاعت به الله و فرموده‌های او را راهبری گرفتن است. به همین ترتیب مفهوم حاکمیت را میتوان کوتاه چنین تعریف کرد: حاکمیت انتخاب الله همچون یگانه راهبری زندگی است. محض در همین جا عقیده حقیقی اسلامی ظاهر می‌گردد. من بعد ما این مفهوم را عمیق‌تر تحلیل نموده می‌فهمیم که چطور آن را در زندگی درست درک و عملی نماییم. کی راهبری من در زندگی است؟ الله سبحانه و تعالی. شریعت ما را راهنمایی می‌کند. تنها فرموده‌های الله باید راهنمای تو باشند. حیات و قرارهای تو را تنظیم کنند. به خود سوال ده: راهبری تو کیست؟ آیا تو را آرزوها و خواهش‌های شخصی اداره می‌کنند؟ یا شاید تو به حکم‌های دیگران اطاعت می‌کنی بدون توجه به آنکه آنها با شریعت موافقند یا نه؟ محض همین معنای حقیقی حاکمیت میباشد. این سوال است که کی واقعا حیات تو را اداره میکند. این مسئله نهایت مهم است، زیرا اشتباه در آن میتواند انسان را به هلاکت برد. الله تعالی در قرآن میفرماید: عالمان و عابدان خود را غیر الله خداها قرار دادند. وقتی که عدی ابن حاتم این آیت را شنید گفت: اما ما آنها را همچون اله قرار نمیدیم. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم این آیت را چنین شرح دادند: بله، آنها حلال را حرام و حرام را حلال کردند و مردم از آنها پیروی میکردند. این است عبادت آنها. یعنی اگر تو کسی را همچون قانون گذار قبول کنی که برای تو حلال و حرام را معین میکند، پس تو به او عبادت میکنی. این است خطر نادرست فهمیدن حاکمیت. در باب عقیده با حرفهای کلان نوشته شده است که تنها الله حقوق دارد چیزی را حرام یا حلال اعلان کند. تنها الله حقوق دارد قانونگذار باشد. ما الله را یگانه پروردگار اعتراف میکنیم. تنها او به ما نشان میدهد که چی را باید انجام دهیم و از چی باید دوری جوییم. بنابراین الله یکی از شرطهای قبول شدن ایمان را رد کردن طاغوت قرار داده است. رد کردن طاغوت چی معنا دارد؟ این معنای آن را دارد که باید طاغوت را انکار کرد. بعضی عالمان این را رد و قبول مینامند. یعنی اول باید کفر را رد کرد، بعد ایمان را قبول نمود. مثال عادی برای فهمیدن این روند: تصور کنید که به خانه ناپاک وارد می شوید. اولین کاری که شما باید انجام دهید چیست؟ بله، خانه را از ناپاکی تازه می کنید. تنها بعد از آن می توانید در آنجا زندگی کنید. با ایمان نیز همین طور است. اگر قلبت پر از کفر و طاغوت باشد، پس ایمان چگونه به آن وارد شود؟ اول باید قلب را از همه ناپاکی ها تازه کرد. تنها بعد ایمان به الله به آنجا وارد می شود. اول طاغوت را رد کن، آن را همچون حاکم اعتراف مکن، آن را از زندگی، تفکر و قلب خود دور ساز. تنها بعد ایمان به الله به حیات تو وارد می شود. الله تعالی در قرآن می فرماید: پس هر کی به طاغوت منکر شود و به الله ایمان آورد، به تحقیق بر اسمانی مستحکم چنگ زده است. همین طور ایمان حقیقی آغاز می یابد. حاکمیت بدون رقابت تنها به الله تعلق دارد. تنها الله حقوق دارد که حلال و حرام را معین کند، نیکی و بدی را جاری نماید. این اساسی ایمان است. در قرآن بسیار آیات ها هستند که الله این حقیقت را تاکید می کند. حکم تنها به الله تعلق دارد. در حقیقت الله هر چیزی را که می خواهد حکم می کند. کسانی که بر اساس آنچه الله نازل کرده است حکم نمی کنند کافرانند. آیا حکم الله بهتر نیست برای مردمان ایماندار؟ حکم تنها از آن اوست و به سوی او بازگردانده می شود. آیا نمی دانید که آفرینش و حکم تنها از آن اوست؟ من شخصا 64 آیات را در قرآن حساب کردم که مفهوم حاکمیت را با تاکید بیان می کنند. هر یکی از این آیات ها واضح می گویند که تنها الله حقوق دارد که امر و نهی کند. حالا فکر کنید کی حقوق دارد که بر شما امر و نهی کند؟ آیا شما به نفس و خواهش هایتان اطاعت میکنید؟ یا شاید شما به حکم های پادشاهان، پرزیدنت ها یا پارلمان پیروی میکنید؟ یا تنها الله را یگانه حاکم اعتراف میکنید؟ مسلمان حقیقی تنها به الله اطاعت میکند.
ӯ медонад ки ҳуқуқи ҳукмронӣ танҳо ба парвардигор тааллуқ дорад. ин аст маънои ҳақиқии ҳокимият. бародарон ва хоҳарон, аз мафҳуми ҳокимият як идеяи дигар низ бармеояд ки ниҳоят муҳим аст. агар ту иҷозат диҳӣ ки касе ғайр аз Аллоҳ қонунгузорӣ кунад, он чӣ маъно дорад? ин маънои онро дорад ки ту ин шахсро ҳамчун парвардигор қабул кардаӣ. ин маънои онро дорад ки касе ғайр аз Аллоҳ донотар вуҷуд дорад. ту воқеан чунин фикр мекунӣ? оё касе ҳаст ки аз Аллоҳ донотар бошад? маҳз барои ҳамин ҳокимият чунин аҳамияти бузург дорад. ғалат фаҳмидани он метавонад инсонро ба ҳалокат барад. оё мо дарк мекунем ки хатари ин масъала чӣ қадар ҷиддӣ аст? бисёре аз мусалмонон бе огоҳӣ аз он ки ақидаашон то куҷо дуруст аст, зиндагӣ мекунанд. онҳо ҳатто нафаҳмида аз ислом берун мешаванд, зеро маънои ҳокимиятро намедонанд. баъзеҳо бо Аллоҳ мубориза мебаранд, баъзеҳо дар як қадам ба куфр қарор доранд, баъзеҳо аллакай дар куфр афтоданд, вале онро намефаҳманд. аз худ суол бикун, оё ту аз Аллоҳ донотар ҳастӣ? агар ҷавоб на бошад, пас чаро хоҳишҳои шахсӣ ва манфиатҳои худро болотар мегузорӣ? агар депутат ё подшоҳ аз Аллоҳ донотар набошад, пас чаро ту иҷозат медиҳӣ ки онҳо ҳалол ва ҳаромро барои ту муайян кунанд? оё касе ғайр аз Аллоҳ ҳуқуқи муайян кардани чӣ нек ва чӣ бад дорад? бародарон ва хоҳарон, моро танҳо Аллоҳ офаридааст. ӯст ки ба мо ризқ дод. ӯ моро аз нестӣ ба вуҷуд овард. пас оё шахсе ҳаст ки ҳуқуқи бештаре дошта бошад ки моро раҳнамоӣ кунад? ин аст сабабе ки чаро ҳокимият асоси имони мост. ин аст ки чӣ тавр ҳокимият тавҳидро мустаҳкам мекунад ва моро бо парвардигоромон мепайвандад. ҳуқуқи ҳукмронӣ ва қонунгузорӣ танҳо ба Аллоҳ тааллуқ дорад. танҳо ба Аллоҳ. бародарон ва хоҳарон, кӣ ҳуқуқ дорад ки ба ту бигӯяд чӣ гуна зиндагӣ кунӣ? кӣ муайян мекунад ки чӣ ҳалол аст ва чӣ ҳаром? кӣ ҳуқуқ дорад ки бигӯяд чӣ некӣ аст ва чӣ бадӣ? кӣ қарор мекунад ки чиро бояд кард ва аз чӣ бояд дурӣ ҷуст? агар ту аз итоати Аллоҳ сарпечӣ кунӣ, бидон ки ба яке аз ду гурӯҳ меафтӣ. гурӯҳи якум, мусалмони нодон. агар ту аз рӯи ноогоҳӣ пайравӣ накунӣ, пас ту узрдор ҳастӣ ва кӯшиш мекунем ки туро таълим диҳем. ҷаҳолат инсонро аз азоби шадид наҷот медиҳад, вале ӯро вазифадор мекунад ки таълим гирад. мутаассифона имрӯз аксари мусалмонон дар ҳамин ҷаҳолат қарор доранд. бисёре аз мусалмонон дини худро дуруст намедонанд ва аз ҳамин сабаб онҳо соҳиби узр ҳастанд. гурӯҳи дуюм, мутакаббирӣ ва исёнкорӣ. агар ту бо вуҷуди донистани ҳақиқат итоат накунӣ, пас ту наъузубилла ба роҳи иблис рафтаӣ. иблис низ аз фармони Аллоҳ сарпечӣ кард, зеро кибр варзид ва исьён намуд. ҳар як шахс бояд ба худ суол диҳад: ман кӣ ҳастам? оё ман ба Аллоҳ итоат мекунам? ё наъузубилла ман ҳам мисли иблис такаббурӣ варзида аз итоати Аллоҳ сарпечӣ мекунам? оё ман итминон дорам ки ҳукмҳои Аллоҳ беҳтарин ва одилонаанд? ё ман гумон мекунам ки касе аз Аллоҳ донотар ва беҳтар қонунгузорӣ мекунад? бародарон ва хоҳарон, ман аз шумо хоҳиш мекунам ки имрӯз пеш аз хоб каме вақт ҷудо кунед, ниятатонро барои Аллоҳ холис гардонед ва ба ин саволҳо ростқавлона ҷавоб диҳед. дар хотир доред ки итоат ба Аллоҳ роҳи наҷот аст. такаббурӣ ва исьён бошад роҳи ҳалокат аст. қарори дуруст бигиред то он ки дер нашавад. хулоса, ҳокимият яке аз муҳимтарин мафҳумҳо дар ақидаи исломист. ҳар як мусалмон бояд онро амиқ дарк кунад. ҳар кас бояд аз худ бипурсад: ман кӣ ҳастам ки ҳуқуқи қонунгузорӣ медиҳам? кадом қоидаҳо ва меъёрҳо ҳаёти маро роҳнамоӣ мекунанд? оё ман итоаткори Аллоҳ ҳастам ё наъузубилла мутакаббир ва исьёнкорам? ҷавоб ба ин саволҳо оғози дурустфаҳмии ақидаи исломӣ мебошад. он роҳеро мекушояд ки инсон ба имони ҳақиқӣ мерасад. он муносибати дуруст ба Аллоҳро ташаккул медиҳад. бигзор Аллоҳ муҳаббати имонро дар қалбҳои мо ҷой диҳад. бигзор Аллоҳ имонро дар зеботарин шакл дар қалбҳои мо оро диҳад. бигзор Аллоҳ куфр, маъсият ва нофармониро дар назари мо нафратангез гардонад. бигзор Аллоҳ моро аз ҷумлаи солиҳон қарор диҳад. бародарон ва хоҳарон, дар мулоқоти оянда мо ба таҳқиқи амиқтари мафҳуми ҳокимият идома медиҳем ва онро боз ҳам возеҳтар баррасӣ хоҳем кард. الراشدين نتبع في الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل في مفهوم الحاكمية وبارك الله فيكم. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои моро ба дигарон расонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.